ఇది మన డబ్ల్యూసిటీ ప్రపంచం. నేను మీ శివారెడ్డి విశ్లేషక్. నమస్కారం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు జూలై 23, 2026. ప్రపంచం మళ్ళీ ఒక్కసారి గీటు మార్చుకుంటుంది. యుద్ధం, ఉద్రిక్తతలు, దౌత్య చర్చలు, సైన్స్ అద్భుతాలు అన్నీ మన చుట్టూ జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు కూడా మనం ఏమిటి, ఎందుకు, ఎలా, తర్వాత ఏమవుతుంది అని వివరంగా చూద్దాం. కష్టపడి నేర్చుకోవడం, లక్ష్యం వైపు ముందుకు సాగడం, ఇదే మన బలం. 1. మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతలు, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ప్రధాన అంశం. మొదటి అంశం, అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఇరాన్ హార్ముజ్ స్ట్రైట్ను తన నియంత్రణలో ఉందని చెప్పింది. కానీ అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టంగా చెప్పింది, ఇది అబద్ధం. స్ట్రైట్ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్కి తెరిచే ఉంది. మా సపోర్ట్తో 900కి పైగా షిప్స్ సేఫ్గా పాస్ అయ్యాయి. ఏమిటి ఇది? ప్రపంచ ఆయిల్ సప్లైలో 20% ఈ స్ట్రైట్ గుండా వెళ్తుంది. ఎందుకు? జియోపాలిటికల్ పవర్ గేమ్. ఎలా? ఇరాన్ బెదిరింపులు, అమెరికా మిలిటరీ సపోర్టు. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆయిల్ ధరలు మరింత పెరిగి గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగవచ్చు. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రేరణ, ఇలాంటి అనిశ్చితుల్లో కూడా మనం మన లక్ష్యాల మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. కష్టాలు వస్తాయి, కానీ డిసిప్లిన్తో ముందుకు సాగితే గెలుపు మనదే. రెండు, చైనా ఆసియాన్ దౌత్యం. చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యి Since the meeting of our leaders in Kazan in October 2020, relations between India and China have been gradually normalized. This direction was further affirmed when they met in Tianjin last August. We believe that a stable and cooperative relationship can best be developed on the basis of mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity. Such a relationship can make a valuable contribution to a multipolar Asia and a multipolar world. Peace and tranquility in the border areas is obviously the prerequisite for normal ties. Since October 2024, both sides have engaged to ensure that important objective. This will continue to need our constant attention. Relevant mechanisms in this domain must be given full support and strong engagement. It is natural, Excellency, that as two large and important nations, and that two proximate neighbors, India and China would have their own particular interests. That is why our leaders have agreed that differences should not become disputes. It is the responsibility of diplomacy to
properly manage them. Excellency, the steps in normalization taken over the last few months must be welcomed. This includes the resumption of direct flights, updating the visa regime, restarting the Kailash Mansarovar Yatra, and recommencing border trade. However, there are also important dimensions of our times that need to be addressed. Fair market access and trade balance ranks high in that regard. There are also concerns about the predictability of supply chains. Facilitating both official and people-to-people exchanges merits our attention. We also need to agree on meetings of various mechanisms and platforms as per our mutual agreements. India is the chair of BRICS this year. Let me take this opportunity to appreciate the support that China has given to various BRICS activities and initiatives during our chairship. The global situation is currently extremely complicated. Meeting at an international gathering, it would be appropriate for us to exchange views on some of its pressing aspects. Once again, I'm very glad to see you today and I look forward to our discussion. ఆసియన్ సెక్రటరీ జనరల్తో మనీలాలో కలిసి మాట్లాడారు. ఇది చైనా ఆసియన్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ 5వ వార్షికోత్సవం. ఏమిటి? పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడం. ఎందుకు? గ్లోబల్ సౌత్ హక్కులు కాపాడటం. ఎలా? ఆర్థిక రాజకీయ సహకారం. తర్వాత మరింత స్థిరమైన ఆసియా ఆర్డర్ ఏర్పడవచ్చు. 3. యూరప్ అండ్ ఇతర గ్లోబల్ అప్డేట్స్. ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ మాక్రాన్ యూరప్ను మరింత సార్వభౌమంగా డిఫెన్స్ బలంగా చేసే ప్లానులు చెప్పారు. ఉక్రెయిన్కి సపోర్ట్ కొనసాగుతుంది. మరోవైపు నాసా జూనో మిషన్ జూపిటర్ ఉపగ్రహం లోపై ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు కొలిచింది. అద్భుతం. భూమి వాల్కనోల అధ్యయనానికి సహాయపడుతుంది. ప్రేరణ. సైన్స్ మనకు నేర్పిస్తుంది. క్యూరియాసిటీ ఉంటే ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరించవచ్చు. మన లక్ష్యాల కోసం కూడా అదే ఉత్సాహం కావాలి. ట్రాన్సిషన్, మోటివేషన్. ప్రపంచం మారుతుంది. మనం కూడా మన జ్ఞానం, కష్టం, డిసిప్లిన్తో ముందుకు సాగాలి. చిన్న చిన్న అడుగులు పెద్ద మార్పులు తెస్తాయి. చివరి విభాగాలు సంక్షిప్తం. స్టాక్ మార్కెట్. యుఎస్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్ క్లోజ్. ఆయిల్ ధరలు పెరగడంతో ఒత్తిడి. ఈ వారం ఆదివారం వరకు ఎర్నింగ్స్ సీజన్ కీలకం. S&P 500 స్లైట్ డ్రాప్. ఆయిల్ ఇంపాక్ట్. ఫీఫా ఫుట్బాల్ 2026 వరల్డ్ కప్ సెకండ్ పేజ్ జరుగుతుంది. తాజా మ్యాచ్లు చెక్ చేయండి. BCCI క్రికెట్. ఇండియా జింబాబ్వే T20 సిరీస్ ఈ రోజు నుంచి హరారేలో స్టార్ట్. Made sure that even when he took India under 19s to yet another under 19 World Cup with an incredible innings on that particular day. 23, 25, 26 తేదీల్లో మ్యాచీలు. BCCI డొమెస్టిక్ సీజన్కి కొత్త రూల్స్. ICC విమెన్స్ క్రికెట్. ఇటీవలి T20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఆధారంగా కొత్త సిరీస్లు సన్నాహాలు. హాకీ ఇండియా. మెన్స్ అండ్ విమెన్స్ టీమ్స్ FIH వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం స్క్వాడ్ అనౌన్స్. సలీమా టీం లీడర్షిప్లో స్ట్రాంగ్ టీం. బంగారం వెండి ధరలు. హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఏపీ 22K గోల్డ్ సుమారు 13,500 గ్రామ్. 24K 14,700 పైన. వెండి స్థిరం. మార్కెట్ ట్రెండ్ జాగ్రత్తగా చూడండి. వాతావరణం. తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్లో హెవీ రైన్ వార్నింగ్. హైదరాబాద్తో సహా చాలా చోట్ల మోడరేట్ రెయిన్. ఏపీలో కూడా రెయిన్ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ముగింపు. ఇన్స్పైరింగ్. ప్రపంచం మారుతున్నా మనం మన లక్ష్యాల వైపు కష్టపడి సాగితే ఏమీ అడ్డు కాదు. ఈరోజు నేర్చుకున్న విషయాలు మీ జీవితంలో అమలు చేసి మళ్ళీ కలుద్దాం కొత్త అప్డేట్స్తో.
కామెంట్లో మీ ఆలోచనలు షేర్ చేయండి. స్టైల్. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ధన్యవాదాలు.